नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत। मैं हां तुहानूं पहला एक नज़र चाहुंदी खबरों ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन नूं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं संबोधन करनगे। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के संवेदनशील ठिकाणिਆਂ ते पहला जही स्थिति कायम करने लई सहमत हुए। केंद्र सरकार वालों उत्तर पूर्वी और हिमालयाई सूबियां लई फल और सब्जियां की हवाई ढोआ ढुआई लई भाड़े विच 50% सबसिडी देने का फैसला। आर्थिक मामलों बारे कैबिनेट कमेटी ने साल 2024-25 तक जनतक निजी भाईवाली लई वित्तीय सहायता योजना नूं जारी रखने का फैसला किया। अज लोक प्रसारण सेवा दिवस मनाया जा रहा है। ते जम्मू कश्मीर विच जिला विकास परिषद ते पंचायत दीआं जिमनी चोणां संबंधी सूबा चोण कमिश्नर वालों वख-वख सियासी नुमाइंदियां नाल मीटिंग। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वर्चुअल माध्यम राहीं 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की वियतनामी हमरुतबा नुएन शुआन फुक नाल सांझे तौर पर प्रधानगी करनगे। इस वर्चुअल समागम में आसियान के सारे 10 मैंबर मुल्कों के नुमाइंदियों वालों भाग लिया जाएगा। इस सम्मेलन दौरान आसियान भारत रणनीतिक भाईवाली और समुद्री खेतर में सहयोग, व्यापार और वनज, सिक्ख्या और समर्था निर्माण जो खेत्रों में प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इस तो इलावा नुमाइंदियों वालों आसियान भारत के संबंधों को वधेरे मजबूत करने के ਵੱਖ-ਵੱਖ पहलुओं पर भी चर्चा की गई। सम्मेलन दौरान आसियान भारत एक्शन प्लान 2021-25 ਨੂੰ अमली रूप देने बारे भी गलबात की जाएगी। कोरोना महामारी और इस कारण पैदा हुई स्थिति विचों मुड़ उभरन और खेतरी और कौमांतरी महत्ता के मुद्दों को भी गलबात का विषय बनाया जाएगा। माहिरां मुताबिक यह सम्मेलन आसियान और भारत के संबंधों को नवीं बुलंदियां तक लैके जाने का एक मौका है। भारत की पूरब लई नीति आसियान के दुआले घुमदी है, जिस तो दोहां धिरां विचाले दुवल्ले संबंधों की महत्ता उजागर हुंदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम विच विश्व सेहत संगठन की भूमिका की शलाघा की है। विश्व सेहत संगठन के डायरैक्टर जनरल टेड्रोस अदानम नाल टैलीफोन राਹੀਂ गलबात करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा है कि आलमी महामारी के समय में विश्व सेहत संगठन ने मजबूत तालमेल में अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकासशील देशों ਦੀਆਂ सेहत प्रणालियों ਲਈ विश्व सेहत संगठन की महत्ता ते भी चानना पाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय कोविड-19 तो इलावा होरनां मारू बीमारियों ते भी ध्यान देने की लोड़ है। गलबात दौरान संगठन के डायरैक्टर जनरल ने भारतीय सेहत अथॉरिटियां नाल रल मिल के काम करने ते जोर दिता। टेड्रोस ने भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना और तबदीक खिलाफ विढ़ी गई मुहिम की शलाघा की। उन्होंने कहा कि भारत आलमी सेहत के मुद्दों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस तो इलावा प्रधानमंत्री मोदी और विश्व सेहत संगठन के डायरैक्टर जनरल विचाले रवायती उपचार प्रणालियों पर भी चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विश्व सेहत संगठन वालों भलके भारत में आयुर्वेद दिवस मनाने की शलाघा की। विश्व सेहत संगठन वालों भलके कोविड-19 लई आयुर्वेद विषय तहत यह समागम करवाया जाएगा। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में कई महीनों तो चल रहे सरहदी तनाव को घट करने लई सहमत हो गए हैं। अधिकारित सूत्रों के हवाले तो मिली जानकारी मुताबिक दोवें मुल्कों वालों 3 पड़ावां विच समाबद्ध ढंग नाल फौजां नूं संवेदनशील ठिकाणिਆਂ तो पिछे बुलाया जाएगा और नाल ही दोवें देश हथियारां नालों पिछे हटाउण लई व्यापक तौर पर सहमत होए ने। आपसी समझौते ते हस्ताक्षर करन तो बाद एक दिन विच बख्तरबंद हवानां नूं पिछे हटाउणा, पेंगोल झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारिਆਂ तो फौजां की वापसी और दोवें धिरां वालों वापसी की पुष्टि ਜਿਹੇ पहलुआं नूं प्रस्ताव विच शामिल किया गया है। 6 नवंबर नूं चुशूल विखे 8वें गेड़ के फौजी पद्धर की गलबात दौरान दोवें देश असल कंट्रोल रेखा ते पहलां वर्गी स्थिति बहाल करने लई सहमत होए सन अते इसलिए विशेष तजवीज़ां नूं अंतिम रूप दिता गया सी। सूत्रों मुताबिक फौजी पद्धर की 9वें गेड़ की मीटिंग दौरान दोवां मुल्कां वालों समझौते ते हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। केंद्र सरकार वालों देश के उत्तर पूर्वी और हिमालयाई सूबियां नूं फल और सब्जियां पहुंचाने लई हवाई भाड़े का 50% सबसिडी के तौर पर देने का फैसला किया गया है। फूड प्रोसैसिंग मंत्रालय वालों जारी बयान मुताबिक आत्मनिर्भर अभियान तहत ऑपरेशन ग्रीन स्कीम लई 41 नोटिफाई फलों और सब्जियां की हवाई माध्यम राਹੀਂ ढोआ ढुआई ते 50% सबसिडी दी जाएगी। मंत्रालय ने दस्सिया है कि एयरलाइन वालों ट्रांसपोर्ट सबसिडी सीधी सप्लाई करने वाले जां प्राप्त करने वाले नूं अदा की जाएगी। उन्होंने दस्सिया कि नोटिफाई सब्जियां और फलों की ढोआ ढुआई लई तय किए गए भाड़े का 50% सबसिडी के तौर पर लिया जा सकता है, जिसलिए सप्लायर जां प्राप्त करने वाले एयरलाइन नूं लिखती
ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਦੇ ਭਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਰੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 81 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ, ਹੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਚਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਪੂਰਤੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 30% ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 30% ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਵਸ 1947 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਜੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਨਿਰਵਾਚਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਵੀਪ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੀਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਵੀਪ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਯੁਵਾ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਸਟੈਗ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 400% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ 75% ਟੋਲ ਫਾਸਟੈਗ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟੈਗ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ 100% ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰ ਨਾ ਕਬੂਲਣਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਬੂਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ 17ਵੇਂ ਆਸੀਆਨ ਭਾਰਤ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।